set of whole numbers. इयत्ता 9वी गणित भाग 1 स्टँडर्ड 9 मॅथमॅटिक्स पार्ट फर्स्ट. We are going to start chapter 2 रियल नंबर्स. दुसरं प्रकरण आपण या ठिकाणी सुरू करत आहोत, रियल नंबर्स. यापूर्वीच्या इयत्तांमध्ये आपण संख्यांचे प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स पाहिलेले आहेत. कॅन यू टेल मी विच आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स? Yes, natural numbers. Which are natural numbers? 1, 2, 3, 4, 5 dash 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 are the rational numbers, and set of natural numbers is denoted by n. N is the set of 1, 2, 3, 4, 5 dash dash dash. Then next type of numbers is whole numbers. If we add 0 to the natural numbers, then that set is the set of whole numbers. Means the union set of natural numbers and 0 is called whole numbers, and set of whole numbers is denoted by W. Means W is the set of 0, 1, 2, 3, 4, 5 dash dash dash. Then integers. Which set is called as integers? The union set of natural numbers, 0 and opposite of all natural numbers is called integers, and set of integers is denoted by I. Can you tell me which number should included in set integers? Means 0, 1, 2, 3, 4, 5 dash dash dash, and opposite of natural numbers. Opposite of 1 is -1, opposite of 2 is -2. Means I is the set of 0, 1, 2, 3, 4, 5 dash dash dash, and -1, -2, -3, -4, -5 dash dash dash. Then rational numbers. The numbers which can express in P upon Q form, where P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0. म्हणजे रॅशनल नंबर मध्ये असे नंबर्स की जे P अपॉन Q फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केले जातात, आणि P आणि Q हे काय असतील? इंटिजर्स असतील, आणि Q हा नॉन झिरो इंटिजर असेल, तर त्या सेटला रॅशनल नंबर्स असं म्हणतात. उदाहरणार्थ 1/2, 3/4, -2/3, etc. And set of rational numbers is denoted by Q. Then set of real numbers. Here if you observe all this set, natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and real numbers, then n is the subset of W, W is the subset of I, and I is the subset of Q, and Q is the subset of R. Main set of natural number is subset of whole numbers. Set of natural numbers and set of whole numbers are subset of integers. Set of natural numbers, set of whole numbers and set of integers are subset of rational numbers, and set of natural numbers, set of whole numbers, set of integers, set of rational numbers are the subset of real numbers. Order relation on real numbers. या पूर्वीच्या इयत्तांमध्ये आपण अपूर्णांकांचा लहान मोठेपणा आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे. If P upon Q and R upon S are rational numbers where Q is greater than 0 and S is greater than 0, then we know
If P into S is equal to Q into R, then P upon Q is equal to R upon S. म्हणजे P आणि S यांचा गुणाकार Q आणि R एवढा असेल तर P छेद Q आणि R छेद S हे अपूर्णांक समान असतात. आणि जर if P into S is greater than Q into R, then P upon Q is greater than R upon S. म्हणजे P into S हा गुणाकार जर Q into R या गुणाकारापेक्षा मोठा असेल, म्हणजे P into S हा गुणाकार मोठा असेल तर पहिला अपूर्णांक P छेद Q हा दुसरा अपूर्णांक R छेद S पेक्षा मोठा असतो. If P into S is less than Q into R, then first rational number P upon Q is less than R upon S. म्हणजे P into S हा गुणाकार Q into R यापेक्षा लहान असेल तर पहिला अपूर्णांक P छेद Q हा R छेद S पेक्षा लहान असतो. कोणतेही दोन अपूर्णांक घेऊन आपण या ठिकाणी त्या दोन अपूर्णांकामधील ऑर्डर रिलेशन या ठिकाणी व्हेरीफाय करू शकतो. हे आपण मागील इयत्तामध्ये अभ्यासलेलं आहे. Properties of rational numbers. If A, B and C are real numbers, then या ठिकाणी काही प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत. कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी, असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी, आयडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनव्हर्स प्रॉपर्टी. त्यामध्ये ऍडिशन प्रॉपर्टी आणि मल्टिप्लिकेशन प्रॉपर्टी दिलेल्या आहेत. जर आपण कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी यामध्ये ऍडिशन जर पाहिलं तर A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, म्हणजे 1 अधिक 2 बरोबर 3 होतात, त्याचप्रमाणे 2 अधिक 1 बरोबर 3 होतात. मल्टिप्लिकेशन जर पाहिलं आपण कम्युटेटिव्ह मध्ये तर A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, म्हणजे 3 चौक 12, 4 त्रिक 12. अशा पद्धतीने कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी, असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी, आयडेंटिटी प्रॉपर्टी आणि इनव्हर्स प्रॉपर्टी ह्या तुम्ही कोणतेही रिअल नंबर्स घेऊन या ठिकाणी तपासून पाहू शकता. ते तुम्ही स्वयंअध्ययनामध्ये चेक करायचं आहे. क्वेश्चन, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रॅशनल नंबर्स अँड क्लासिफाय. आपल्याला या ठिकाणी अपूर्णांक दिलेले आहेत, त्या अपूर्णांकाचं डेसिमल फॉर्म दशांश अपूर्णांक रूप आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल 2/5, म्हणजे 2 ला या ठिकाणी 5 ने भागायचं आहे. 2 ही संख्या 5 पेक्षा लहान आहे, म्हणून आपण काय करूया, दशांश चिन्ह घेऊया आणि 2च्या पुढे 0 लिहूया. म्हणजे 20 ही संख्या तयार होईल. म्हणजे 5 चौक 20, म्हणजे आपल्याला भागाकार भेटेल 0.4. म्हणजे 2/5 याचं डेसिमल फॉर्म आहे 0.4. सेकंड एक्झाम्पल 17/36. या ठिकाणी 17ला आपल्याला 36 ने भागायचं आहे. जर 17ला 36 ने आपण भागलं तर पहा 17 ही 36 पेक्षा लहान संख्या आहे. 17ला 36 ने भाग जात नाही, म्हणून दशांश चिन्ह देऊया. आणि 170 ला म्हणजे 17च्या नंतर 0 ठेवू. 170 ला आपण 36 ने भागूया. भागाकार मिळतो आपल्याला 144. सॉरी, 17ला 36 ने भाग जात नाही, म्हणून दशांश चिन्ह घेऊ. 170 होतील. 170 ला 36 ने भागू. 36 चौक 144, मागे राहतील 26. नंतर 26 ला परत 36 ने भागूया. अशा पद्धतीने आपण क्रिया करत राहिलो तर आपल्याला भागाकार भेटतो 0.47222222. म्हणजे या ठिकाणी 2 हा अंक काय होतोय, रिपीट होत राहतो. म्हणजे ते जर आपल्याला लिहायचं झालं तर तोच अंक आपण 0.472 आवर्ती अशा पद्धतीने लिहू शकतो. मीन्स
17/36 is equal to 0.472222 dash dash dash, that is equal to 0.472 recurring. Here one digit 2 is recurring here. Next example, 33/26. If you divide 33 by 26, then the division is, answer is 1.2692307 6923076 6923076923007 dash dash dash. Means here 6923007, this group of digit is recurring here. So the answer is 1.2692307 recurring here. Next example, -7.64. -7/64. If we divide 7 by 64, then we get here 0.109375. Means the decimal form of -7/64 is -0.109375. Now we want to classify these four decimal forms in two groups. Can you classify it? Here classified group A and group B. Here group A, if you observe group A, then here numbers are 2/5 and -7/64, and in group 2 17/36 and 33/26. Why we divide these numbers in two groups? If you observe first group, then the decimal form are terminating here. Means 2/5 is equal to 0/4. या ठिकाणी भागाकाराची क्रिया काय होते? खंडित होते. म्हणजे 0.4 हा डेसिमल फॉर्म काय आहे? टर्मिनेटिंग आहे. त्याचप्रमाणे -7/64 याचा डेसिमल फॉर्म -0.109375 हा सुद्धा काय आहे? टर्मिनेटिंग आहे. म्हणून 2/5 आणि -7/64 हे नंबर्स आपण ग्रुप ए मध्ये लिहिले. आणि जर आपण ग्रुप बी पाहिलं तर 17/36 आणि 33/26 यांचे जे डेसिमल फॉर्म आहेत, 17/36 याचा डेसिमल फॉर्म 0.472222 हे 222 येत राहतंय. म्हणजे या ठिकाणी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होत नाही, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आहे. यामध्ये 2 जो डिजिट आहे तो कसा आहे? रिकरिंग आहे. जर आपण दुसरं एक्झाम्पल पाहिलं ग्रुप बी मधलं 33/26, तर याचा जो डेसिमल फॉर्म आहे तो आहे 1.2692307 6923076 6923076 डॅश डॅश डॅश. म्हणजे या ठिकाणी 6923007 हा ग्रुप ऑफ नंबर डिजिट जो आहे हा वारंवार तोच पुन्हा त्याच क्रमाने येतोय. म्हणजे या ठिकाणी तो काय आहे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आहे. म्हणजे ग्रुप ए मधील डेसिमल फॉर्म हे टर्मिनेटिंग आहेत आणि ग्रुप बी मधील डेसिमल फॉर्म हे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आहेत. ग्रुप ए डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर इज टर्मिनेटिंग and group B decimal form of number is non-terminating recurring. Now question, express the recurring decimal form in P/Q form. म्हणजे आपल्याला रिकरिंग डेसिमल फॉर्म दिलेले आहेत ते P/Q फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल, express the recurring decimal 0.6666 dash 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 in P/Q form. म्हणजे 0.666 या ठिकाणी 6 रिकरिंग आहे,
ते आपल्याला अपूर्णांक स्वरूपामध्ये म्हणजे पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये रूपांतरित करायचं आहे, एक्सप्रेस करायचं आहे. काय करूया आपण 0.666 इज बरोबर x मानू. मीन्स हिअर वन डिजिट इज रिकरिंग. लेट अस रिमेंबर हिअर, लक्षात घ्या की मी या ठिकाणी तुम्हाला एक छोटासा नियम सांगतो. रिकरिंग डेसिमल फॉर्म मध्ये जर एक अंक रिकरिंग असेल तर त्या अंकाला 10 ने गुणावे. जर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म मध्ये 2 अंकांचा अंकगट रिकरिंग असेल तर त्याला 100 ने गुणावे. जर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म मध्ये 3 अंकांचा अंकगट रिकरिंग असेल तर त्याला 1000 ने गुणावे अँड व्हाईस वर्सा. अशा पद्धतीने आपण ते पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ते आपल्याला मदतीचं होतं. इथे आपण एक अंक रिकरिंग आहे म्हणून 10 ने गुणलं. 10 ने गुणल्यामुळे काय झालं लक्षात घ्या. जर आपण 0.6666 डॅश 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 याला 10 ने गुणलं तर काय होतंय, दशांश चिन्ह एक स्थळ उजवीकडे सरकतं म्हणजे आपल्याला संख्या भेटते 6.6666 आणि डावीकडे काय भेटेल 10x. म्हणजे आपल्याला काय भेटलंय पहा 10x इज इक्वल टू 6.666 डॅश डॅश डॅश. आता 2 इक्वेशन आपल्याला भेटले त्या ठिकाणी असं गृहीत धरूया. कोणते, तर 10x is equal to 6.666 dash 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 and x is equal to 0.666 dash dash dash. जर आपण दुसरे इक्वेशन म्हणून पहिले इक्वेशन वजा केले तर आपल्याला काय भेटतंय 10x minus x is equal to 6.666 dash 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 minus 0.666 dash dash dash. जर डाव्या बाजूचा आपण या ठिकाणी विचार केला लेफ्ट हँड साइडचा तर 10x minus x is equal to what 9x. आणि जर उजव्या बाजूचा विचार केला तर 6.666 dash 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 minus 0.666 dash 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 ही जर वजाबाकी केली तर दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह घ्यावं लागतं. जर दशांश चिन्हाच्या डाव्या बाजूचा विचार केला तर 6 वजा 0 काय भेटेल 6. आणि जर दशांश चिन्हाच्या उजव्या बाजूचा विचार केला तर काय भेटेल 6 6 6 6 6 वजा 6 6 6 6 6 म्हणजे ती वजाबाकी काय भेटेल 0. म्हणजे उजव्या बाजूची वजाबाकी आपल्याला काय भेटते 6 आणि डाव्या बाजूची वजाबाकी काय भेटते 9x. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी वजाबाकी भेटली 9x इज इक्वल टू 6. आणि जर 9 आपण उजवीकडे आणले तर काय होतील x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9. म्हणजे आपल्याला काय भेटलं x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9. अँड व्हॉट इज x? x इज 0.6666. So we get 0.6666 dash 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 is equal to 6 upon 9. Means 6 upon 9 is the P upon Q form of 0.6666 dash 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 here. Okay. Next example. Express the recurring decimal 0.37 recurring in P upon Q form. म्हणजे या ठिकाणी डेसिमल रिकरिंग डेसिमल आपल्याला काय दिलेलं आहे 0.37373737 डॅश डॅश डॅश. ते आपल्याला P अपॉन Q फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. जर आपण मी अगोदरच्या उदाहरणामध्ये सांगितलेल्या नियमाचा या ठिकाणी जर विचार केला तर काय लक्षात येत आहे 2 अंकांचा अंकगट या ठिकाणी रिकरिंग आहे. मग कशाने गुणावं लागेल त्याला, बरोबर आहे 100 ने. आपण काय करूया x बरोबर 0.373737 हे मानूया. लेट x इज इक्वल टू 0.37 रिकरिंग दॅट इज इक्वल टू 0.373737 डॅश 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 डॅश. आता याला 100 ने गुणलं तर काय भेटेल
100x is equal to 37.3737 dash 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 dash. आता वजाबाकी करायची आहे. लेफ्ट हँड साइडचा जर विचार केला तर 100x मायनस एक्स काय होईल 100x मायनस एक्स आणि राईट हँड साइडचा विचार केला तर 37.373737 डॅश 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 मायनस 0.373737 डॅश डॅश डॅश. लेफ्ट हँड साइडची वजाबाकी 100x मायनस एक्स इज इक्वल टू 99x येईल. राईट हँड साइडच्या वजाबाकीचा या ठिकाणी विचार करूया. दशांश अपूर्णांकांची वजाबाकी आहे म्हणून दशांश चिन्ह जे आहेत ते एकाखाली एक घ्यायचे आहेत. म्हणजे काय येईल 37च्या खाली 0 येईल आणि दशांश चिन्हाच्या उजवीकडे काय येईल 37 च्या खाली 37 असं येईल. म्हणजे दशांश चिन्हाच्या उजवीकडची बाजू 37 आहे ती वजाबाकी काय होईल 0 होईल आणि उजवीकडची संपूर्ण वजाबाकी ही 37 मायनस 0 दॅट इज इक्वल टू 37 येईल. म्हणजे संपूर्ण जर विचार आपण केला तर ही वजाबाकी आपल्याला 99x इज इक्वल टू 37 असे भेटते. 99 हे डावीकडे गुणिले आहेत ते उजवीकडे गेल्यानंतर काय होतील भागिले होतील. म्हणजे आपल्याला भेटेल x इज इक्वल टू 37 अपॉन 99 आणि x काय आहे 0.37 रिकरिंग. म्हणजे आपल्याला काय भेटलं 0.37 रिकरिंग is equal to 37 upon 99 means 37 upon 99 is the P upon Q form of 0.37 recurring. Next example, express the recurring decimal 15.89 recurring in P upon Q form. आता 15.89 हे आपल्याला P अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये काय करायचं आहे एक्सप्रेस करायचं आहे. आपण अगोदर त्याला काय म्हणूया x म्हणूया. लेट x इज इक्वल टू 15.89 रिकरिंग इज इक्वल टू 15.89 डॅश 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 डॅश. आता या ठिकाणी किती अंकांचा अंकगट आवर्ती आहे रिकरिंग आहे रिपीट होतोय 2 अंकांचा. मग 2 अंकांचा अंकगट जर रिपीट होतोय तर कशाने गुणणार आपण त्याला 100 ने गुणणार. म्हणून काय होईल 100x इज इक्वल टू आता पहा 15.89 याला जर 100 ने गुणलं तर दशांश 5च्या नंतर आहे ते 2 स्थळ उजवीकडे सरकेल. म्हणजे काय होईल 1589.89. आता या 2 इक्वेशनची वजाबाकी करूया. काय होईल 100x मायनस एक्स इज इक्वल टू 1589.89 रिकरिंग मायनस 15.89 रिकरिंग. दशांश चिन्हाच्या नंतरचे जे अंक आहेत अंकांचे अंक आहेत ते कसे आहेत सारखे आहेत म्हणून ते एकमेकांना कॅन्सल होतील आणि 1589 वजा 15 ही वजाबाकी येईल 1574 आणि 100 वजा 1 ही वजाबाकी येईल 99x. म्हणजे आपल्याला काय भेटेल 99x बरोबर 1574 आणि x बरोबर काय भेटेल 1574 भागिले 99 आणि x काय आहे 15.89 recurring means we get 15.89 recurring is equal to 1574 upon 99